بات کریں گے نیشنل کانفرنس کے ریزولوشن کی بات کریں گے ہم, یا اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوا اس کی بات کریں گے. ابھی سیاست کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی الیکشن کمپین میں نہیں بیٹھے ہیں. اسمبلی کو جو بھی لوگ چلا رہے ہیں ان کی ہم بہت تعظیم کرتے ہیں, لیکن جب ہم ریزولوشنس کی بات کرتے ہیں ایک قوم کے لیے, ایک اسٹیٹ کے لیے, ایک جس کو ہم اس ٹائم یونین ٹیریٹری کہیں گے اس کے لیے پاس کی گئی ہے, لیکن کلیئر نہیں ہے یہ لوگ اپنی اس چیز میں کہ انہوں نے پاس کیا کیا ہے. ہیو دے پاسڈ دا ریزولوشن اباؤٹ آرٹیکل 370 اینڈ 35A, یا پھر انہوں نے کسی اسپیشل اسٹیٹس کے تئیں کوئی ریزولوشن پاس کیا ہے. ابھی کلیئر ہی نہیں ہے ریزولوشن پاس کس چیز کے لیے کیا گیا ہے. کیا یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو ریووکیشن ہوئی تھی آرٹیکل 370 اور 35A وہ غلط تھا اور ہمیں وہ پھر سے چاہیے, یا پھر یہ کشمیر کے لیے کچھ اور نئی چیز لے رہے ہیں؟ پہلے یہ اس چیز کے لیے کلیئر ہو جائے تب ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو بھی ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا گیا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. میم آپ تو سپریم کورٹ جانتے ہو اچھا ہمارے سے زیادہ, تو انہوں نے وہ خارج کیا یہ مسئلہ, ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہم کشمیر کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, جب کشمیر کا ایکسیشن ہوا تھا انڈیا کے ساتھ تب وہ سپریم کورٹ سے کہہ کے نہیں ہوا تھا. جب تک سپریم کورٹ کی آپ بات کریں گے, سپریم کورٹ میرے لیے بہت عزت کے لائق ہے, بہت بڑی سیٹ ہے, لیکن جب ہمارا الحاق ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ تو سپریم کورٹ سے پوچھ کے نہیں ہوا تھا. اور اس وقت جو وعدے, جو دعوے, جو وفائیں ہمیں بول کے ہمیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کو کہا گیا تھا, اگر وہ چیزیں لی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تو پہلے پارٹی بنتی ہی نہیں ہے. پہلے تو وہ اس بات کو جس بات پہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ملے تھے, اگر انہوں نے بعد میں اسی بات کے ساتھ بے وفائی کی, انہوں نے دغا بازی کی, انہوں نے وعدہ خلافی کی, تو پہلے تو ہندوستان کو مل جل کے اس بات کا جواب دینا پڑے گا جس بات پہ کشمیر سے ہندوستان نے شادی رچائی تھی, بیاہ رچایا تھا, وہ وعدے ہی اس نے پورے نہیں کیے. وہ تو اپنے مہر سے بھی مکر گیا, تو پھر کیسا الحاق اور کیسے ہم انصاف کی بات کر سکتے ہیں. میں اتنا ہی کہتی ہوں کہ جس چیز پہ, جن داؤں پہ, جن وعدوں پہ ہمارا ان کے ساتھ الحاق ہوا تھا, اگر وہ وعدے ہی توڑ دیے گئے تو ہم اس فیصلے کو صحیح یا غلط کے ترازو میں کیسے تول سکتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بل پاس کیا, جو آپ نے ریزولوشن سبمٹ کیا, وہ آپ لوگوں کو بتائے کہ وہ ریزولوشن کیا تھا. کیا وہ ریزولوشن ریووکیشن کے خلاف تھا, یا وہ یہ ریووکیشن کے متعلق تھا, یا پھر وہ نئے اسٹیٹس کے متعلق تھا. آپ لوگوں کو اس سے بازیاب کریں, آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کلیئرلی آپ کیا سبمٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا لینا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے عام لوگ پریشان ہیں کہ بھائی اگر 370 کی اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, 35A کی کوئی ذکر ہی نہیں, پھر آپ ہمیں کیا اسٹیٹس دے رہے ہیں. ہمیں ایک بندے کے لیے اسٹیٹس نہیں چاہیے, ایک پروونس کے لیے اسٹیٹ نہیں چاہیے, اسٹیٹس نہیں چاہیے, ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں چاہیے, کمیونٹی کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں پورے اسٹیٹ کے لیے ایک اسٹیٹس چاہیے جو ہم سے چھینا گیا. تو ہم تو وہی کہتے ہیں نا جو ہم سے چھینا آپ نے, ہم کہاں کہتے ہیں کوئی نیا ہمیں دے دے. آپ کو یہ بتا دوں, ہمارے we have full respect for the court, honorable court, لیکن ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کو, لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے قانون بنانا. تو اگر ہم نے نمائندوں کو وہاں بھیجا ہے, کیا وہ اس قانون کے تحت پوچھ تو سکتے ہیں نا, جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ نے کس سے پوچھ کے فیصلہ کیا تھا. کیونکہ کام ہوتا ہے یہ لیجسلیشن کا. یہ بعد میں جو ہے بال کورٹ تک پہنچی, جب سیاسی دانوں نے یا ہمارے ایوانوں نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا, حتمی فیصلہ نہیں لیا, ون سائیڈڈ فیصلہ ہوا, لیجسلیٹو اسمبلی تھی نہیں تب, تو آپ نے گورنر کے کہنے پر, اس کی ریکمنڈیشن پر جو ہے یہ اپروو کر دیا. آپ کو کال کرنی چاہیے تھی اسمبلی, یا آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا اسمبلی کا, تب جا کے آپ فیصلہ کرتے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, پھر کورٹ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن ہمیں آج بھی کورٹ پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم یہ کہتے ہیں لیجسلیچرز کا کام ہوتا ہے قانون بنانا, اور ان کو آئین نے حق دیا ہے, اور اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے آج ہمارے لیجسلیچر اگر بیٹھے اس بات پہ ایک فیصلہ لے, طے کرے, نہیں جی ہمیں ریووکیشن کے خلاف جو ہے آواز اٹھا, تو اس کے خلاف ہنگامہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن جب آپ نے اسمبلی سٹارٹ کی ہے تو کہاں سے سٹارٹ کی ہے؟ 2014 میں الیکشن ہوئی ہے, 2019 کو ہماری اسمبلی کے جو حقوق ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, 5 اگست 2019 کو. آپ نے وہی سے پھر سٹارٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریسٹارٹ یور جرنی
फ्रॉम द पॉइंट वाई यू हैव लेफ्ट इट. सो 2019 को हमने जो वो छोड़ा था, हम उसको कहेंगे ना, पहले हमें अपना स्टेटस दें. एमएलए को एमएलए कहें, एमपी को एमपी कहें, चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कहें. अब वो चीफ मिनिस्टर और आज के चीफ मिनिस्टर में आप देखिए कितना अंतर है. तो वो अंतर कौन खत्म करेगा? वो वही असेंबली खत्म करेगी जिसको आपने डिसएम्पावर किया था. पहले उस असेंबली को आप एम्पावर करें ताकि वो कोई डिसीजन ले ले. सर अगर हम बात करें वहाँ पे, आज हमने सजाद साहब को देखा, आपके एमएलए को देखा, और वहीद पराजिस थे, और भी एक था. तो क्या है ये, मतलब इनके आपसे? मैं तो यही बताऊंगा, अगर अल्लाह ने, आज आपने देखा कि अल्लाह ने उनको एक दूसरे के करीब लाया है, इसका मतलब ये है कि उनकी नीयत में शायद खुलूस है. वो चाहते हम जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात है उनकी नुमाइंदगी करें, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है. आज कोई किसी का अपोजिट है ही नहीं. आज कोई किसी के साथ कोई बैर नहीं रखना चाहिए किसी को. और आज इकट्ठे होकर कश्मीर की बात करनी चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, हमारे आइन की बात करनी चाहिए, हुकूक की बात करनी चाहिए, जो जेल में कैदी है उनकी बात करनी चाहिए. इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है. जो आर्टिकल कल 370 और 35E जो बिल कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असम्बली में पास किया, वो एक जेन्युइन मसला था. क्योंकि ये जो दफ़ा 370 और 35E, ये उस वक़्त राजा ने कश्मीर को दिया है जब यहाँ डोगरा राज था. उसके बाद 47 में जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ममालिक बने, हमें ये स्पेशल स्टेटस मिला दफ़ा 370 और 35E, ताकि हमारे बच्चों का रोज़गार मिल सके, हमारे जो यहाँ पर जो हमारी ज़मीनें हैं उसकी हम गारंटी हमको मिले कि कोई बाहर से लोग ना आए यहाँ हमारी ज़मीन खरीद सकें. और जो आर्टिकल 370 था, ये यहाँ कश्मीर का एक इज़्ज़त था. ये इसको बीजेपी वालों ने पारा किया. उस एग्रीमेंट को, जो एक पुल था हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान पुल था, वो उन्होंने तोड़ा, खुद तोड़ा. और आज हमने फिर ये पुल बनाने की कोशिश की. ये पुल जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बिल पास की असम्बली में, हम कश्मीर के लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, हर एक इसको, क्योंकि ये कश्मीर की धड़कन है, दिल जो है कश्मीर का दिल है ये दफ़ा 370. तब हम महफूज है कश्मीरी लोग यहाँ पर, जब हमको ये स्टेटस फिर वापस मिलेगा. अब रही बात बीजेपी की. बीजेपी ये जो स्टेट है, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट है, यहाँ ये इन लोगों को भी इसका असर है. हम ये लोग चीखते हैं असम्बली में, ऐसे ही छलांगे मारते हैं. इनको सिर्फ अपनी पार्टी के साथ गरज है, लोगों के साथ उनका कोई गरज नहीं है. उनका मुद्दा जो है ये यहाँ के, ये कश्मीरियों का ही नहीं फ़ायदा है, ये जम्मू के लोगों का भी फ़ायदा है. हम यही कहते हैं कि जो बीजेपी वाले भी इसको सपोर्ट करें, ताकि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो बहाल हो सके, और जम्मू कश्मीर फिर ऐसी रियासत बने जो रियासत जम्मू कश्मीर. क्योंकि ये जम्मू कश्मीर उस वक्त रियासत थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अंग्रेज़ों के अंडर था. उस वक्त भी हम खुद मुख्तार थे, और आज हमको यूटी बनाया गया. ये कहाँ का इंसाफ है? हम यही कहते हैं कि यूटी से लोग स्टेट बनते हैं. हमको और भी अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से हमको यूटी बनाया गया. यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल हिंदुस्तान ने नाइंसाफ़ी की है. हम यही कहते हैं कि इस स्टेटस को फिर बहाल किया जाए, और तब हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ अच्छे रहे. वोट तो एक मसला है, एक जुडिशल मसला है, मगर यहाँ पर लोग जो वोट देते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यहाँ लोग जो है कानून बनाते हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें लिखा है कि कश्मीरियों को स्टेटहुड भी वापस मिलना चाहिए, और इसके जो भी स्टेटस है, जो भी इसके यह है, इनका जो ज़मीन का उनका मसला है, या रोज़गार का मसला है, या आपाशी का मसला, इनके साथ हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को कोई दस्तरस नहीं होनी चाहिए. इसमें खुद कफील होना चाहिए हमारी जम्मू कश्मीर. इसमें कश्मीर के लोगों को ये अपना हक है, हम अपना हक ढूंढते हैं. ये जो हंगामा करते हैं, इनको हंगामा करना है. ये सिर्फ इसलिए हंगामा करते हैं ताकि लोगों का जो टेंशन है, ये उस तरफ लोगों का
जो भी ये है ये वो दूसरी तरफ लेना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी वालों को हम ये नहीं, अगर उनको लोगों की दर्द होती, जम्मू के लोगों की दर्द होती, तो उनको आज देखो जम्मू में कहाँ कारोबार है वहाँ और उन्होंने कल कोशिश की थी कि वहाँ ऐसा माहौल बनाए ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो सके, मगर लोग तो इस वक्त जानते हैं, लोग तो इस वक्त होशियार है, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। और जम्मू और कश्मीर एक वो स्टेट है जो चाहे सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, चाहे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट का है, हमें ये स्टेटस वापस मिलना चाहिए।